So good evening, guys. So now we are discussing the topic of the continuous supply of the service. Next, in case of cessation of service. In case of cessation of the service, suppose where it is a continuous supply of the service, but there may be a chance the supplier don't want to receive the service, or the recipient reluctant to provide the service. So where the supplier or the recipient know that the service is going to be ceased, in such a situation, invoice has to be issued on or before cessation of such service. Next, time limit for issue of the invoice in relating to the goods. Now, up to this part, we discussed about the services. In general situation, 30 days, bank or NBFC 40 days, 45 days. And the next, in case of related or distinct persons or notified suppliers, enter in the books of accounts of the supplier or end of the relevant quarter, whichever is earlier. Next, in case of continuous supply of the service, divided into three parts. If the due date of payment is ascertainable, on or before the due date of payment. If the due date of payment is not ascertainable, on or before the date of payment, where the payment is dependent upon the completion of an event, invoice has to be issued on or before completion of an event. Suppose in case of the cessation of the service, invoice has to be issued on or before cessation of such service. And the next one, tax limit for, sorry, it is not the tax limit, it is a time limit. It is a time limit for issue of the invoice in relating to the goods. Time limit for issue of invoice in relating to the goods. Right, up to this part we discussed time limit for issue of invoice in relating to the services. And when it is compared with the service, the control regards to the issue of the tax invoice or the passage of the goods from one place to another place, these are easily identifiable, easily we can trace. But whereas service concerned, first of all, the definition itself, it is an intangible one. Service is an intangible one. So we may not be in a position to exercise control effectively over the services. So that when it's compared with the time limit for issue of the invoice and related to the services, time limit for issue of invoice and relating to the goods will be simple topic. సర్వీసెస్కి కంపేర్ చేస్తే గూడ్స్కి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. రీజన్, గూడ్స్ అనేది మన కళ్ళ ముందు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి అనేది. సో జనరల్లీ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సార్ గూడ్స్ సంబంధించి 3 సిచ్యువేషన్స్ చెప్పారమ్మా. ఏంటి? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది రిమూవల్, ఆర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద డెలివరీ, ఆర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. either it may be at the time of removal or delivery or availment. సార్ ఎప్పుడు డెలివరీ, ఎప్పుడు అవైల్మెంట్, ఎప్పుడు రిమూవల్, it will be depend upon the case, but invoice has to be issued number 1 at the time of the removal or delivery or availment. సపోజ్ ఎలా అప్లై అవుతుందో నేను ఒకసారి చెప్తాను, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ at the time of the removal, suppose where a manufacturer manufacturing chocolates and he is removing goods to the wholesaler. In such a situation, the manufacturer has to issue the invoice at the time of removal. At the time of the removal, when a manufacturer removing, whether it may be chocolates, automobile parts, cycle parts, computer parts, vehicles, goods, anything. So when manufacturer removed goods from the factory, it is the responsibility of the manufacturer to issue an invoice. So by the carrying of invoice, just by withholding of an invoice, he has to remove the goods. That's the first thing. And the second thing, at the time of the delivery, this concept will be applicable. Suppose while removal of the goods, you don't have a clarity about where I have to deliver and who is the customer and who is going to purchase. You don't have a clarity about it. At the time, how far it is feasible to exercise, how far it is feasible to prepare an invoice at the time of the removal. Suppose at the time of the removal, if you know the customer, yes, I'm going to deliver to the so-and-so person located at so-and-so place. Yes, obviously, we will prepare tax invoice at the time of the removal itself. But while removal of the goods, you don't have a clarity. Who will be the buyer and where I have to deliver? Might be, it may be within the state still, but the customer is not known till the time of delivery. In such a situation, we have to issue the tax invoice at the time of delivery. Suppose, taken an example, wholesaler to retailer will happen like this. Suppose where a person is a chips wholesaler, right? He will load all the type of the chips into the small size of vehicle and he will wander around all the shops. అన్ని షాప్స్ తిరుగుతాడు.
తిరిగి ఆ షాప్ దగ్గర దిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఆర్డర్ ఎలా ఇస్తారు చెప్పండి, ఆ షాప్ వాళ్ళు, అయ్యా బ్లూ కలర్ 2 షీట్లు ఇవ్వు, గ్రీన్ కలర్ 2 షీట్స్ ఇవ్వు, ఏంటవి చిప్స్ ప్యాకెట్స్, ఆ ఫ్లేవర్ కూడా తెలియదు పాపం వాళ్ళకి, ఆనియన్ ఫ్లేవర్ లేదు మిర్చి ఫ్లేవర్ లాంటివి ఏం తెలియదు, జస్ట్ కలర్ని బేస్ చేసుకుని అడుగుతుంటారు. మరి ఇప్పుడు ఈ హోల్సేలర్కి తన హోల్సేల్ ప్రెమిసెస్ నుంచి గోడౌన్ నుంచి స్టాక్ లారీలో వేసుకొని బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలుసా? ప్రీ ఆర్డర్స్ ఏమీ లేవు. ఇలాంటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ. సపోజ్ మన షోరూమ్కి వెళ్ళామమ్మా, టీవీ కొన్నాం, మంచిగా పేమెంట్ ఇచ్చేసాం, డీటెయిల్స్ అడ్రస్ అన్నీ క్లియర్గా ఇచ్చేసాం, ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? అతను ఎప్పుడు ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? రిమూవలా డెలివరా? రిమూవల్. రీజన్, ఆయనకి షోరూమ్ నుంచి తీసేటప్పుడు క్లియర్గా కస్టమర్ ఎవరో తెలుసు, ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలుసు, ఎక్కడ డెలివరీ చేయాలో తెలుసు. సో ద షోరూమ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ ద ఇన్వాయిస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రిమూవల్, దట్ టు ఇన్ ట్రిప్లికేట్. ఒరిజినల్ ఫర్ బయ్యర్, డూప్లికేట్ ఫర్ transporter GTA, and the triplicate for supplier as an evidence. Are you clear? ఒకనొకప్పట్లో అయితేనమ్మా ఎక్సైజ్లో వీటినే ఎల్లో కలర్ అని, పింక్ కలర్ అని, వైట్ కలర్ అని అనేవాళ్ళు. వైట్ కలర్ అయితే ఒరిజినల్ అని, పింక్ అయితే డూప్లికేట్ అని, ఎల్లో అయితే ట్రిప్లికేట్ అని ప్రింట్ చేయించుకునేవాళ్ళు బిల్ బుక్ని. వైట్, పింక్, ఎల్లో అని చెప్పండి. ఒకవేళ పింక్ ప్లేస్లో వస్తే గ్రే కలర్ కూడా వచ్చేద్దాం, ఇలా రెడీ చేయించుకునేవాళ్ళు సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో. బట్ ప్రెసెంట్ అలా ఏమీ లేదు, ఏదైనా ఒక 3 కాపీలు అంతే చాలు. అందుకే మీరు బెస్ట్ ప్రైస్లో ఎప్పుడైనా వెళ్ళి గూడ్స్ కొనండి, మీకు 2 బిల్స్ ఇస్తాడు. బెస్ట్ ప్రైస్ కానీ బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద మాల్స్లో వెళ్ళి మీరు కొంటే 2 బిల్స్ ఇస్తాడు. ఎందుకనంటే ఒకటి బయ్యర్గా మీకు, రెండోది వెహికల్ ఏదైనా తీసుకెళ్తున్నారనుకోండి, ఆ వెహికల్ పర్సన్కి మీరు అది ఇవ్వచ్చు. మీ ఇంటికి ఆటోలోనో లేదా ఏదో వెహికల్స్ వస్తాయి కదా, ఆ డ్రైవర్కి అది ఇవ్వచ్చు. మరి ట్రిప్లికేట్ అన్నారు కదా సార్, 2 ఇచ్చారంటే సప్లైర్ దగ్గర ఒక కాపీ ఉంటుంది. అతను జిరాక్స్ చేసి దాచిపెట్టుకోవాలా ఏంటి? బట్ కానీ ట్రిప్లికేట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ కలర్స్తో అవసరం లేదు, ఎందుకు? జిరాక్స్ కదా. ఇంతకుముందు అంటే బిల్ బుక్స్ ప్రింటింగ్ లేదు, ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇలా. అండ్ ఇంకా జాగ్రత్తగా వెళ్తే అసలు అలా కూడా అవసరం లేదు, ఈ ఇన్వాయిస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది. వాటికి సంబంధించిన సపరేట్ పోర్టల్ వచ్చేసింది, సపరేట్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎలా ఇస్తారో వచ్చేసింది, కంట్రోల్ మెకానిజం చాలా పెరిగిపోయింది. సో దాట్ అలా కలర్స్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని సిచ్యువేషన్లో రిమూవల్, కొన్ని సిచ్యువేషన్లో డెలివరీ, ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటి? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. At the time of availment of the goods. Sir, what are the situations? The availment of the goods. Suppose when we are intended to purchase this type of the furniture, right? Suppose when we are visiting any furniture shop and we are requesting them to provide in different type of the sizes, automatically they will come across, sir, you are going to start a new office or new branch. Yes, sir. Right. We will come and provide all the furniture which are required at the premises itself. So that automatically they will come and get all the measurements and they will prepare or they will assemble all the type of the furniture and they will make available. Are you clear? Here there is an options of the removal and delivery. After completion of all furnishing activity, just he will show, sir, is it up to the mark? Are there any changes? Are you clear? No? వచ్చి చూపిస్తాడు, ఏమని, సార్ సరిపోయిందా, ఇంకేమైనా కావాలా, బెంచెస్ అని ఓకేనా, ఇంతనే మీరు అనుకుంది అంటాడు. ఇక డెలివరీ ఉందా, రిమూవల్ ఉందా, లేదు, ఏంటి అవైల్మెంట్, సార్ సరిపోయిందా మీరు చూసుకోండి అని అంటాడు. ఇప్పుడు అలా ఇవ్వగానే మనం ఏం చేయాలి, డబ్బులు ఇవ్వడమో ఇంకేదో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అని అంటే అవైల్మెంట్. ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిమూవల్ లేదు, డెలివరీ లేదు, అవైల్మెంట్. ఎందుకంటే వుడ్ సపరేట్ తెచ్చుకుంటాడు, ఐరన్ సపరేట్ తెచ్చుకుంటాడు, స్క్రూ సపరేట్ తెచ్చుకుంటాడు, అన్ని సపరేట్ తెచ్చుకొని ఇక్కడ నిదానంగా కట్ చేసి ఫిట్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. అల్టిమేట్గా మాకేంటి, సర్వీస్ ఏమీ కాదు, బెంచ్ పర్చేస్ చేయాలి, బెంచ్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం అంతే, ఫర్నిచర్ కావాలి, ఫర్నిచర్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం అంతే. Are you clear? So invoice issued before or at the time. First of all, invoice has to be issued at the time of the removal or delivery or availment of the goods. Second, in case of the continuous supply of the goods. What is the concept of the continuous supply of the goods? You know, where a supplier supplying the goods on recurrent basis or continuous basis under a contract through whether or not through pipeline, cable, wire or any other conduit.
And apart from that, any other supply of the goods as may be notified by the government shall be called continuous supply of the goods. In such a situation, when continuously goods are supplied by the supplier to recipient, when invoice has to be issued. Continuously goods are supplied by supplier to the recipient. Then what is the time limit? What is the cutoff date for issue of the tax invoice? Invoice shall be issued on or before issuance of the periodical statement or receipt of the periodical payment, generally whichever is earlier. Suppose take an example. Suppose from Kakinada to Gujarat there is a pipeline. Now Reliance company intended to supply gas to the Tata. In this situation, there is an agreement in between these two parties. They have to make the payment once in 2 months. Once in 2 months. The billing amount month will be February, April, June, etc. Are you clear? So actually, for every once in a 2 months, at the end of the month, supplier will issue an invoice. Otherwise 2 months అయిపోగానే నెక్స్ట్ మంత్ 5th ఇస్తారు అనుకుందాం. అంటే ఫిబ్రవరిది ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు? 5th మార్చ్, ఏప్రిల్ది 5th మే, జూన్ది జూలై. ఇలా ఇన్వాయిస్ ఇద్దాము, ఇలా పీరియడికల్ పేమెంట్కి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ ఇద్దాము అనేది అగ్రిమెంట్. అలా స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఏం చేస్తారు? ఇంకో 5 రోజుల్లో డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు అనుకుందాం. అంటే మీనింగ్ జనవరి, ఫిబ్రవరి ఎన్ని గూడ్స్ అయితే సప్లై చేశారో వాటికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? 5th మార్చ్. అలా ఇస్తే పేమెంట్ ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తారు? 10th మార్చ్ అనుకుందాం. అంటే 10th మార్చ్. అలాగే మార్చి, ఏప్రిల్ది 5th మే. అలా స్టేట్మెంట్ ఇస్తే పేమెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? 10th మే అనుకుందాం. ఇలా అగ్రిమెంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఎవరెవరికి? రిలయన్స్కి, సప్లయర్కి, రెసిపియంట్కి. గుడ్. సో ఫస్ట్ మంత్ అలాగే 5th మేన పీరియడికల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారమ్మా. 10th మేన ఏమొచ్చింది? పేమెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వడానికి టైం ఏది? 5th మేనా 10th మేనా? 5th మే. ఇష్యూ ఆఫ్ ద పీరియడికల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ద పీరియడికల్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్. 5th మేన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం, బాబు ఈ 2 months ఇలా కన్స్యూమ్ చేసావు, ఇన్ని సప్లై అయ్యాయి, ఇన్ని గుడ్స్ సప్లై అయిందని చెప్పని. 10th పేమెంట్ వచ్చింది. రెండిట్లో ఎర్లియర్ 5th మే కాబట్టి ఆ రోజు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. సేమ్ మార్చి, ఏప్రిల్కి సంబంధించి పీరియడికల్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు? 5th మే. పేమెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 10th మే. విచ్ వన్ ఈజ్ ఎర్లియర్? క్లియర్? సపోజ్ మే అండ్ జూన్కి సపోజ్ ఇలా అనుకుందాం, 30th జూనే పేమెంట్ వచ్చేసింది. టాటా కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారు? సార్ మాకు 6 months ఎండింగ్ ఉంది, ఇదిగోండి మీరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు, మేము వెయిట్ చేయలేం, ఇదిగోండి ముందుగానే పేమెంట్ తీసుకొని అడ్వాన్స్గా ఇచ్చేసారు. అప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అమ్మా? 30th జూన్. ఎందుకంటే పీరియడికల్ స్టేట్మెంట్ కన్నా ముందుగా పీరియడికల్ పేమెంట్ ముందు జరిగిపోయింది. అలాంటప్పుడు పేమెంట్ జరిగినప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసేయాలి. నెక్స్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్, సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్. వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్? సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్. Sale or approval basis. When the goods are delivered on sale or approval basis, whether invoice has to be issued. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? at the time of the supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier, invoice has to be issued. Suppose taken an example, on 5th June 2023 goods are delivered, sale on approval basis. Sale on approval basis. Okay. When 5th June 2023 these goods are delivered to the, let us assume, to the showroom on sale or approval basis, invoice no need to be issued. Then what is the document he has to issue? What is the document he has to serve? Delivery challan is enough. When the goods are removed other than by the reason of supply, it is the responsibility of the supplier to issue a delivery challan instead of tax invoice. సప్లై కాకుండా వేరే ఏ ప్రకారమైనా నువ్వు బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంకేదైనా చేస్తున్నావు, ఓ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తీసుకెళ్తున్నావు, గుర్తుందా మీకు?
సేమ్ పర్సన్స్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్లో నీకు ఎన్ని బిజినెస్లో ఉన్నా సేమ్ పర్సన్ ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ గూడ్స్ వెళ్తున్నాయి విత్ ఇన్ ద స్టేట్ సప్లై కాదు జిఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వవు కానీ డెలివరీ చలాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఈవే బిల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి డెలివరీ చలాన్ ఈవే బిల్ మ్యాండేటరీ అవుతుంది సరే ఇక్కడ సేలార్ అప్రూవల్ బేస్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇలా డెలివరీ చలాన్ ఇవ్వాలమ్మా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఇలాగే వదిలేస్తే ఏం జరుగుద్ది ఎప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టాలి సేలార్ అప్రూవల్ బేసిస్ అనేది బిజినెస్లో ఒక పార్టే గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది ఎస్ మిమ్మల్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాను సార్ సేలార్ అప్రూవల్ బేస్లో పంపించారు కదా అని వెంటనే ట్యాక్స్ కట్టమంటే కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే సప్లయర్కి రిసిపియంట్కి బిజినెస్ వయాబిలిటీ తెలియదు అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ డెలివరీ చలాన్ ఇచ్చేసేయండి తీసుకెళ్ళిపోయి ట్యాక్స్ కట్టమాకండి కానీ మరి ఎన్ని రోజులు ఇలా వదిలేయమంటారు ఒక టైం ఉండాలి కదా అందుకని ఏమంటున్నారంటే సార్ మీరు ఎప్పుడైతే డెలివరీ చేశారో అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ వెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై ఎప్పుడవుతుంది వెన్ రిసిపియంట్ కస్టమర్ యాక్సెప్టెడ్ సపోజ్ ఇచ్చేటప్పుడు నాకు వద్దు సార్ ఇవి అమ్మవండి చాలా ఉన్నాయి సార్ మాకు వద్దు సార్ అన్నా సరే ఉంచండి సార్ మీకు అమ్ముడైతేనే డబ్బులు ఇవ్వద్దురు అని చెప్పి అన్నప్పుడు కొద్ది రోజుల తర్వాత కొంచెం ఫాస్ట్ మూమెంట్ జరిగింది అనుకోండి వెంటనే ఫోన్ చేసి ఏమంటాడు సార్ ఇవి బాగున్నాయి సార్ నేను సేల్ చేస్తాను అన్నాడు అంటే ఆ రోజు ఏమైనట్టు సప్లై ద డే ఆన్ విచ్ ఇట్ బికేమ్ సప్లై ఆ రోజైనా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి పాయింట్ నెంబర్ 1 లేదంటే పాయింట్ నెంబర్ 2 6 months ఏమా 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ అంటే 5th June ఇచ్చాం కదమ్మా ఇంకా లాస్ట్ డేట్ ఏంటి మనకు 5th December 5th December 2023 లోపల ఏం చేయాలి రిసిపియంట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి చేయలేదా ఆ డేట్ రాసుకోండి ఈ 2 dates విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ అంతే సార్ ఒక 7 months తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేశాడు సార్ కుదరదమ్మా 6 months అయిపోయింది ఆ రోజే సప్లై అయినట్టుగా ట్రీట్ చేయి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసాయి సార్ ఒకవేళ నాకు ఈ 6 months లోపల వెనక్కి వస్తే ప్రాబ్లం లేదు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వద్దు ఆల్రెడీ ఇవ్వలేదు ఇవ్వద్దు ట్యాక్స్ కట్టద్దు ఎందుకు సప్లై జరగలేదు కదా వెనక్కి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ట్యాక్స్ కట్టాలి ఒకవేళ ఈ 6 monthsలో వెనక్కి రాలేదు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు 6 months అవ్వగానే అది సప్లై అయినట్టే నువ్వు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసాయి ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్ సో అంటే డిపార్ట్మెంట్ కూడా నీకు ఛాన్స్ ఇస్తుంది 6 months వరకు టైం ఇచ్చి 6 months లోపల సప్లై అయింది అనుకోండి అంటే రిసిపియంట్ యాక్సెప్ట్ చేశాడా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వు ఒకవేళ 6 months లోపల యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే 6th month ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆ రోజు ఏం చేయాలి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి అందుకే రెండిట్లో విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ అన్నాను ఆర్ క్లియర్ సరే ఒకవేళ ఇంకో క్వశ్చన్ మా నోట్బుక్స్ ఉన్నాయనుకుందాం రఫ్ నోట్స్ సేలార్ అప్రూవల్ బేసిస్లో ఇచ్చాం బుక్ షాప్ అతనికి 6 months అయినా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఏదో ఒక 500 నోట్బుక్స్ ఇస్తే 10 or 20 సేల్ అయ్యాయని చెప్పని ఆయన కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు 6 months దాటేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ 6th month డేట్ని ఏం చేయాలి మన ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిందే మన ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసామంటే మీనింగ్ ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుంది మనం ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే కట్టనా ఒకవేళ రిసిపియంట్ డబ్బులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సప్లయర్కి టైమ్ ఆఫ్ సప్లై వచ్చేస్తుంది ట్యాక్స్ని పే చేయాల్సిన లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుంది సార్ నేను కట్టేశాను మా ఇంకో 1 month తర్వాత కట్టిన నెక్స్ట్ మంత్లోనే రిసిపియంట్ ఫోన్ చేసి సార్ మూమెంట్ లేవు సార్ తీసేసుకోండి ఒక 20 అమ్మాను వాటి కావాలి డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను అంటున్నాడు ఏం చేయాలి నేనేమో ట్యాక్స్ కట్టేశాను డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ మనకి వచ్చేటువంటిది సేల్స్ రిటర్న్ ఏంటి సేల్స్ రిటర్న్ మనం ఇష్యూ చేయాల్సినటువంటి నోట్ ఏంటి రైట్ ఆ పర్సన్కి క్రెడిట్ నోట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా ఆ పర్సన్కి క్రెడిట్ నోట్ రిసిపియంట్కి క్రెడిట్ నోట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్ గుడ్ వాటి గురించి ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్గా చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం క్లియర్ సో ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్
In general or normal situation, invoice has to be issued at the time of the removal or delivery or availment of the goods. In case of continuous supply of the goods, invoice has to be issued at the time of periodical statement or receipt of the periodical payment, whichever is earlier. And the last one, in case of sale or approval basis, invoice has to be issued at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. Clear? E-invoice is mandatory for all registered businesses with aggregate turnover in preceding financial year 2017-18 onwards greater than 10 crores. Retrospective effect అమెండ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా. 10 crores కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రానికల్ ఇన్వాయిస్ అని కాదమ్మా. వాటికి ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది ఒకటి ఇవ్వాలి, ఐఆర్ఎన్. ఆ ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఎక్కడ వచ్చుద్ది సార్? సపరేట్ వెబ్సైట్ పోర్టల్ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు మనకు ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయడానికి సపరేట్ పోర్టల్ ఉందా? అలాగే ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ చేయడానికి కూడా సపరేట్ పోర్టల్ ఉంది. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మీకు ఈవే బిల్ కానీ ఆ ఐఆర్ఎన్ కానీ ఎలా జనరేట్ చేస్తారు ఏంటి అనేది ఒక చిన్న వ్యూ ఇస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లో ఉండాల్సినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవమ్మా. నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అండ్ జిఎస్టిఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సప్లయర్, ఇన్వాయిస్ సీరియల్ నెంబర్, up to 50,000 rupees or more, name and address of the recipient and address of the delivery along with the name of state and its code. Less than 50,000 అయితే unregistered recipient may still request the aforesaid details to be recorded in the tax invoice. HSN code ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఇలాంటిది ఏమీ లేదమ్మా. 50,000 అనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ కన్సిడర్ చేయట్లేదు, ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. HSN code, description of the good, quantity, total value, taxable value of supply of the good or services, rate of tax, amount of tax, place of supply, address of delivery. Next, whether tax is payable on reverse charge mechanism or not. In case of the RCM, it has to be indicated. Next, signature or digital signature of the supplier. ఈ డీటెయిల్స్ అని ఎక్కడ ఉండాలి అమ్మా? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మీద ఉండాలి. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ A4లోనే ఉండాలి, A5లో ఉండాలి, A3లో ఉండాలి, అలా ఏమీ లేదు. నువ్వు ఎలా అయినా మెయింటైన్ చేయి, బట్ ఆ డీటెయిల్స్ ఉండాలి అంతే. అందుకే మీరు చూడండి, డిమార్ట్లో కానీ బెస్ట్ ప్రైసెస్లో కానీ మీకేంటి A4 పేజెస్ కాకుండా మీకు జస్ట్ ఇలా లాంగ్ షీట్స్ ఇస్తాడు. సారీ, డిమార్ట్స్లో రిలయన్స్లో మీకు లాంగ్ షీట్స్ ఇస్తాడు. బెస్ట్ ప్రైస్లో అయితే మాత్రం A4 సైజ్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. అంటే ఒక్కొక్క చోట బిజినెస్ మోడల్ అలా ఉంటుంది అంతే. క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్, number of HSN digits required on tax invoice and class of registered person. So less than or equal to 5 crore ఉంటేమా B2B supply 4 digits, B2C supply అయితే ఆప్షనల్. బట్ ఒకటిమా, నువ్వు ఎప్పుడైతే HSN నెంబర్ మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా నీకు కంప్యూటరైజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటేనే కుదురుతుంది. లేదు అని అంటే నువ్వు మాన్యువల్గా బిల్ చేస్తూ HSN కోడ్ మెన్షన్ చేయడం అనేది అబద్ధం. సో అలాంటప్పుడు నీకు B2Bనా B2Cనా అని నువ్వు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. B2B B2C అని ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ఆటోమేటిక్గా 4 డిజిట్స్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. గ్రేటర్ దెన్ 5 crores అయితే 6 డిజిట్స్, టోటల్గా 6 డిజిట్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మ్యానర్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. గూడ్స్ సంబంధించి ఎన్ని కాపీస్ అమ్మా? ట్రిప్లికేట్. ఒరిజినల్ ఫర్ రెసిపియంట్, డూప్లికేట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టర్, ట్రిప్లికేట్ ఫర్ సప్లయర్. సో సర్వీసెస్ కూడా 3 కాపీసా? ఒక కాపీ ఎక్కడ మిస్ చేస్తున్నారు? ట్రాన్స్పోర్టర్, మీడియేటర్, ట్రాన్స్పోర్టర్ అనేది ఉండదమ్మా. సో ఇన్వాయిస్ షల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ డూప్లికేట్, ఒరిజినల్ ఫర్ రెసిపియంట్, డూప్లికేట్ ఫర్ సప్లయర్. నెక్స్ట్, ఇన్వాయిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. Supply meant for export, supply to Sage or Sage developer for authorized operating on payment of integrated tax, or supply meant for export or supply to the Sage unit or Sage developer for authorized operations under bond or letter of undertaking without payment of integrated tax as the case may be. సెజ్కి కానీ ఎక్స్పోర్ట్ కానీ చేస్తామంటే నీకు 2 ఆప్షన్స్ అమ్మ. ఏంటి? ట్యాక్స్ కట్టు, రీఫండ్ తీసుకో. అరు క్లియర్? లేదు, ట్యాక్స్ కట్టకుండానే సప్లై చేయి. రెండిట్లో ఏ ఆప్షన్ అయినా తీసుకో, నీ ఇష్టం.
So supply mean for export on payment of the integrated tax. Supply mean for export under bond without payment of the integrated tax. Two modes. Next, revised tax invoice. Revised tax invoice. Suppose taken an example. On 1/4/2023, we commenced business. On 1/4/2023, we commenced business. Let us assume. And we didn't obtain registration. Reason? Where aggregate turnover does not exceed threshold limit. Now, suppose on 23rd June 2023, our aggregate turnover exceeds threshold limit or basic exemption limit. Our aggregate turnover exceeds threshold limit or basic exemption limit. Thereby what will happen? We are liable for payment of GST and as well as we have to obtain registration. Now within 30 days we have to make an application for registration. So that let us assume within 20 days we made an application and obtain registration. Let us assume on 8th July 2023. When we obtain the registration? 8th July 2023. Now, the supplies which are taken place in this period, 23rd June to 8th July. For this period, we are liable for payment of GST. So, when the customer purchasing any goods or services, automatically we will collect GST from him. But we may not be in a position to issue a original tax invoice. Reason? We don't have a GSTN number. We don't have a GSTN number. Then what we have to do? What we have to do? సో ఈ పీరియడ్లో ఎవరైనా ఒక బిజినెస్ పర్సన్ వచ్చి కొన్నాడు అనుకోండి, తన దగ్గర కొంటే డబ్బులు తీసుకున్నాడు, జిఎస్టీ తీసుకున్నాడు, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు జిఎస్టీ నెంబర్ ఉండదు. వెంటనే రిసీవ్మెంట్ అడిగేస్తాడు, ఏంటి సార్ నాకే ట్యాక్స్ తీసుకున్నారు, నాకే ఐటీస్ రాని వాళ్ళనుకోవట్లేదా మీరేంటి, అయ్యో ఏంటి సార్ ఏం జరిగింది ఏంటి, దీంట్లో మీ జిఎస్టీ నెంబర్ లేదు సార్, అయ్యో బలవాలి సార్ నేను అప్లై చేసి ఉన్నాను సార్, రిజిస్ట్రేషన్ నాకు రావాల్సి ఉంది, మీకు రాగానే నేను ఏం చేస్తాను, రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తాను సార్, దాని ద్వారా మీకు ఐటీసీ వస్తుంది, ఇదిగోండి మీ డీటెయిల్స్ నేను రాసుకొని ఉన్నాను సార్, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి, మీ జిఎస్టీ నెంబర్ అన్ని నాకు ఇచ్చారు కదా, నేను రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తాను సార్. ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఇలా ఈ పీరియడ్కి సంబంధించి 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి మా B2B సప్లైస్, B2C సప్లైస్. ఈ పీరియడ్లో జరిగినటువంటివి. B2B సప్లైస్కి ఏం చేయాలి, రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తాం. రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ యాక్చువల్గా అమ్మా జిఎస్టీలో ఒక్కసారి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని రివైజ్ చేసే కాన్సెప్టే లేదు, ఒకే ఒక సిచ్యువేషన్లో రివైజ్ చేస్తాం, అది ఈ కాన్సెప్ట్. అంటే ఆ పీరియడ్లో ఫస్ట్ నార్మల్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చి తర్వాత వాటిని రివైజ్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. జిఎస్టీలో నార్మల్గా రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఎక్సెప్ట్ దిస్ సిచ్యువేషన్. సో ద డేట్ ఆఫ్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ టు డేట్ ఆఫ్ ఆబ్టైనింగ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ దిస్ పీరియడ్, if any B2B supply taken place, we have to issue a revised tax invoice. మళ్ళీ ఇదే పీరియడ్లో చాలామంది అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ కొని ఉంటారా, B2C సప్లైస్, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి మనం, కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఏమి ఇవ్వాలి, consolidated revised tax invoice.
So date of liable for registration to date of obtaining of registration, there is a time gap. In these 2 days, if any supplies taken place, B2B supplies, we have to issue a revised tax invoice. And in this period, if any B2C supplies taken place, we have to issue a consolidated revised tax invoice. Any doubt? And what is the time limit? What is the time limit? Within 1 month from the date of obtaining of registration. రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే మనం ఆప్టైన్ చేసామో అక్కడ నుంచి 1 మంత్లో ఏం చేయాలి? రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అయినా కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అయినా ఇష్యూ చేయాలి. ఆర్ యు క్లియర్? నౌ ఇప్పుడు ఈ డేట్ నుంచి జరిగేటువంటి ఫర్దర్ సప్లైస్, ఈ డేట్ నుంచి జరిగేటువంటి ఫర్దర్ సప్లైస్ ఈ డేట్ నుంచి జరిగేటువంటి ఫర్దర్ సప్లై, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న డేట్ నుంచి ఫర్దర్ సప్లైస్ ఏవైతే జరుగుతాయో, మళ్ళీ ఇక్కడ B2B సప్లైస్ అయితే ఏం చేయాలి? రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ ఓవర్, కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. నౌ ద థర్డ్ వన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ B2B supplies, after the registration B2B supplies, we have to issue a tax invoice. Tax invoice. Next, number 4, B2C supplies. B2C supplies divided into 2 parts. Divided into 2 parts. First one, value of supply less than 200. Value of supply less than 200. Number 2, these are the cumulative conditions where the value of supply less than 200 plus recipient is unregistered person and he is not required tax invoice. He is not required any tax invoice. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. సరే ఏంటి సార్ కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే? జస్ట్ రాసుకో, ఆ రోజు ఒక పర్సన్ 10 రూపీస్ 15 కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. సాయంత్రానికి ఒక బిల్ రెడీ చేసాయి. ఎవరి పేరు మీద సార్? ఎవరి పేరు మీద ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అని రాసేసుకో, అంతే చాలు. అది ఎవరికి ఇవ్వాలి సార్? ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు అప్లోడ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తే యూస్ చేసుకో, అంతే, అంతమించి ఏం లేదు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? So in case of after obtaining of the registration, B2B supply, even it may be for 1 rupee also, you have to issue the tax invoice. After the registration, in case of business to business supply, even it may be 1 rupee, we have to issue a tax invoice. But where in case of the B2C supply, please ensure value of supply is less than 200, recipient is unregistered and recipient not required any tax invoice. Recipient not required any tax invoice. In such a situation, issue of the consolidated tax invoice is enough. Otherwise issue tax invoice. B2C supply సార్ 200 కన్నా ఎక్కువ ఉంది, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వు. సార్ B2C సప్లై సార్ 200 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉంది సార్, అయినా నాకు రిసిపియెంట్ డిమాండ్ చేస్తున్నాడు సార్, కావాలని, ఇవ్వాల్సిందే. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లెస్ దెన్ 200 ఉన్నా సరే రిసిపియెంట్ డిమాండ్ చేస్తే సప్లైర్ ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. సో అందుకే క్యుములేటివ్ కండిషన్ చెప్పాను. వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లెస్ దెన్ 200, recipient is unregistered, recipient not required tax invoice. In such a situation, consolidated tax invoice. So 4 documents అర్థమైందమ్మా.
అండ్ ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్కి ఫోర్త్ పాయింట్కి టైం లిమిట్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. ఆఫ్టర్ obtaining of the registration, what is the time limit for issue of the invoice? We know. In relate of the goods, in case of the services, we know what is the time limit. Are you clear? But revised tax invoice and consolidated revised tax invoice concerned, the time limit is 1 month from the date of obtaining of the registration. 1 mark bit important ma. దాంతో పాటు మనం ఇప్పుడు టైం లిమిట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది ఇన్వాయిస్ మాట్లాడుకున్నామా, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, అవి కూడా 1 మార్క్కి 2 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్. సింపుల్గా మీకు ఎక్కువ అడిగేది సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్ ఏంటి, సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్ ఆర్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఉందా, ఆ 2 పాయింట్స్లో మీకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ, 1 మార్క్కి 2 మార్క్స్కి. రీజన్ అదే కొంచెం లెంతీగా లాజికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏరియాలో అడగడానికి మీకు ఛాన్స్ ఎక్కువ, 1 మార్క్కి 2 మార్క్స్కి. సో 4 ఇన్వాయిసెస్ డిస్కస్ చేసామమ్మా. ఫస్ట్ వన్ రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, tax invoice, consolidated tax invoice. So 4 type of the documents are over. And the next one, revised tax invoice. So simply there will be a time gap in between date of liable for obtaining of registration to the date of obtaining of certificate of registration. For this period, we have to issue a normal invoice, and thereafter, within 1 month from the date of issue of certificate of registration, we have to issue a revised tax invoice. And for this purpose, there is a practical question. I think you can solve it. Change chodam. XYZ Limited engaged in manufacture of the electrical goods. Its turnover reached to the 20 lakhs on 29th January 2023. Hence, company made an application to the department and obtained the certificate of registration on 24th February 2023. And what is the effective date of registration? So, date of registration is actually 24th February. Last date for obtaining of registration. There is no last date for obtaining, last date for making an application. 30 days from the date of liable for registration, that is 29th January to 30 days. So 29 లో ఎన్ని మా డేస్ ఆల్రెడీ 30, 31, జాన్వరిలో 2 days ఉంది, ఫిబ్రవరిలో 28 అంతేనా. సో దట్ ఆటోమేటికలీ 28th February when actual registration has been obtained, 24th February. Effective date of registration. What is effective date of registration? This is 2 marks question. Exam lo chala mandiki ఎగిరిపోయేటువంటి ఆన్సర్స్. Once you made an application within 30 days, the effective date of registration will be the date on which you are liable for registration. ఏ రోజైతే నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయడానికి లైబుల్ అయ్యావో ఆ రోజే 29 జనవరిగా నువ్వు లైబుల్, ఆ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసినట్టు. ఎప్పుడు నువ్వు 30 daysలో అప్లై చేస్తావు. అర్థమైందా? నా లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ద రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఏంటి? రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ నుంచి 1 month. అంతే కదమ్మా. ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఐటీసీ. ఏం చేయొచ్చు మన ఐటీసీకి? ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఐటీసీ. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి? 29 కదా. దాని ముందు రోజు స్టాక్ ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటి మీద ఐటీసీ తీసేసుకోవచ్చు మనం. 29 నుంచి మనం జిఎస్టీ కట్టాలి, అంతే కదా. 29వ తేదీ నుంచి మనం జిఎస్టీ కట్టాలంటే ఏం చేస్తాం? 28 క్లోజింగ్ స్టాక్, 29కి ఓపెనింగ్ స్టాక్. కాబట్టి 28 క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏవైతే ఉందో వాటన్నిటికి సంబంధించి ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు? నువ్వు 24th February నువ్వు అప్లై చేసి రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసి ఉంటే, సపోజ్ 20th March అప్లై చేస్తుంటే ఏమవుతుంది చూద్దాం. డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి?
20th March. Last date of applying for registration 20th Feb application last date. When actual registration obtained 20th March. FAT date of registration ఏంటి? FAT date of registration ఏమ్మా నేను చెప్తున్నాగా ఇక్కడే మార్కులు పోయేది ఇంకేం కాదు. ఇక్కడ నువ్వు వితిన్ 30 డేస్లో అప్లై చేయలేదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు 30 డేస్లో రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయలేదో ఎఫ్ఐటి డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది? డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేసో ఆ డేట్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఏమైంది సార్ దానివల్ల నాకు ప్రాబ్లం ఏంటి? నీకు ప్రాబ్లం ఐటీసీ మీద ఉంటుంది. ఐటీసీ నువ్వు ఏ డేట్న ఉన్న స్టాక్ పైన తీసుకోవాలో తెలుసా? 19th March 2023 ఈ డేట్న ఉన్న స్టాక్ పైన మాత్రమే నువ్వు ఐటీసీ తీసుకోవాలి. అంటే అప్పుడు మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా మీకు? 24th February 2023 నుంచి 19th March వరకు ఏం చేయాలి నువ్వు? పే జిఎస్టీ, నో ఐటీసీ. దేనికమ్మా ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది? యూ డిడెంట్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ 30 days. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ అమ్మా. లాజికల్గా ఇది 4 మార్క్స్కి అడిగాడు అని అంటాను. సో విత్ ఇన్ 30 డేస్లో నువ్వు అప్లై చేసావా? ఎఫెక్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి? డేట్ ఆన్ విచ్ యు ఆర్ లయబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. 30 డేస్లో నువ్వు అప్లై చేయలేదా? యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బికమ్ అన్ ఎఫెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఆ ఎఫెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల నీకు ఇంపాక్ట్ ఏంటి? దానికి ముందు రోజు ఉన్న స్టాక్ ఐటీసీ వస్తుంది. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇదే టాపిక్ని మీకు రిజిస్ట్రేషన్లో ఇంకోసారి టచ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్. బట్ ఇంకొకటి కూడా అమ్మా, హవెవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ ఏ కన్సాలిడేటెడ్ రివైజ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సప్లై ఎక్సీడ్ 2,50,000. ఏదైనా ఒక స్టేట్కి, పర్టికులర్ స్టేట్కి సంబంధించిన సప్లై 2,50,000 కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ట్యాక్స్ పీరియడ్లో, అలాంటప్పుడు మనం ఏంటి? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్, కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ వేర్ ద వాల్యూ లెస్ దెన్ 200, వాల్యూ supply of the good or service both supply less than 200, recipient is unregistered, recipient does not require tax invoice. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చమ్మా? అంతే కదమ్మా. ఎవరైనా ఒక పర్సెంట్ 10 రూపీస్ తీసుకొచ్చి 10 రూపాయలకే తురుతరే ఇవ్వమంటూ ఉంటాడు. అలాంటి వాటికి కూడా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వగలమా ఏంటి? నో వే. ఆర్ యూ క్లియర్? సో దాట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. మెడికల్ షాప్లో కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారమ్మా, 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ సేల్ అవుతూ ఉంటే పక్కన రాసుకుంటూ ఉంటారు. అలా రాసి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏం చేస్తారు? ఆ టోటల్ వాల్యూకి ఒక కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని రైస్ చేస్తారు. దట్స్ ఇట్, రైట్? అండ్ దాంతోపాటు వచ్చిన అమెండ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే, ఒకవేళ సప్లయర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ అడ్మిషన్ టు ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రాఫిక్ ఫిలిం ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లెస్ దెన్ 200 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 200 ఇష్యూ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. థియేటర్ వాళ్ళకి కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసే కాన్సెప్ట్ లేదు. సినిమా టికెట్ 200 కన్నా తక్కువ ఉండదుగా. వాళ్ళు ఏమనొచ్చు, సార్ మేము కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇస్తాం. కుదరదు సార్. బట్ రిమెంబర్, మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్స్ మా, నాట్ ద థియేటర్స్. ఐ థింక్ యూ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్స్ అండ్ థియేటర్స్. సో మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్స్ అనేటప్పటికి మీకు సపరేట్గా వాటికి స్క్రీన్స్ అనేటువంటి డివైస్ అని ఉంటుంది, శాటిలైట్స్తో మీకు రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి వాటికైతే వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లెస్ దెన్ 200 అయినా ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అందుకే అక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ చేసామంటే రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అదర్ దెన్ ద సప్లయర్ ఎంగేజ్ ఇన్ మేకింగ్ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ అడ్మిషన్ టు ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ ఇన్ మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్స్. అంటే మీనింగ్, బాబు మీకు 200 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉన్నా ఏం చేయాలి? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, తర్వాత చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, వీటిని ఆన్సర్ చేయండి. ఎలాంటప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసా, కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసా? ఆన్సర్ చేయండి. సో రమణ ట్రేడర్స్ రిజిస్టర్డ్ రీటైల్ డీలర్. రిజిస్టర్డ్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్సన్కి ఇష్యూ చేయాల్సింది
tax invoice. Raja Enterprises, an unregistered trader, but value of supply exceed 200. So ఇక్కడ కూడా ఇష్యూ చేయాల్సింది tax invoice. Teja, a painter, unregistered, but value of supply exceeds 200, so that tax invoice. Oberoi Orphanage, an unregistered entity. ఇలాంటప్పుడు ఏంటమ్మా కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఆరాధ్య ఏ స్టూడెంట్ అన్రిజిస్టర్డ్, కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, సపోజ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దీంట్లో ఆన్సర్ చేయండి. 6th పాయింట్ నేను రాస్తున్నాను. మిస్టర్ రాజేష్, కాంపోజిట్ డీలర్, 180 రూపీస్. ఈ పర్సన్కి ఏమి ఇవ్వాలి? మిస్టర్ రాజేష్ కాంపోజిట్ డీలర్ 180 రూపీస్ కొన్నాడు మన దగ్గర. కన్సాలిడేటెడ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇద్దామా, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇద్దామా? బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఇచ్చేసి చేతిలో రూపాయి ఆశ చాక్లెట్ పెట్టి తినేసి సలహెల్పొమ్మందాం, అంతేనా? మా నీ కస్టమర్ కాంపోజిట్ సప్లైర్ అయితే నువ్వెందుకు ఆలోచిస్తున్నావు బిల్ ఆఫ్ సప్లై గురించి? నాకు అర్థం కావట్లా. నువ్వు నార్మల్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, నీ దగ్గర కొన్నవాడు కాంపోజిట్ సప్లయర్, కాంపోజిషన్ స్కీమ్లో ఉన్నాడు. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సీ హియర్ ఏముంది మా, జైన్ అండ్ సన్స్ ఇస్ అ ట్రేడర్ డీలింగ్ ఇన్ స్టేషనరీ ఐటమ్. ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ GST and has undertaken the following sales during the day. Now one of your customer is Mr. Rajesh. He is under the composition scheme. He purchased worth of 180 rupees of stationery. Now my question, whether you have to issue a tax invoice or consolidated tax invoice to him? Emma? Consolidated tax invoice. Tax invoice. Tax invoice ఇవ్వాల్సిందేమో తనకు. రీజన్ ఇంకేదైనా స్ట్రాంగ్గా చెప్పామా? B2B సప్లైస్. ఇంకా ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్గా రీజన్. ఒకవేళ మీరు ఇవ్వనంటే కూడా వాళ్ళు కాంపోజిట్ డీలర్, నాకు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసే కావాలంటాడు. ఇన్వార్డ్ సప్లైస్ అన్ని రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచే ఉండాలి. తన ఎవిడెన్స్ చూపించుకోవాలిగా. ఏమయ్యా కాంపోజిట్ డీలర్ ఎక్కడి నుంచి కొన్నావు? సార్ ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచే కొన్నాను సార్. ఎవిడెన్స్ ఏంటి? ఇదిగోండి సార్ ఇన్వాయిస్ అని తను చూపించుకోవాలి కదా. కాబట్టి తను ఏ ఇన్వార్డ్ సప్లై ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీస్ తీసుకున్నా అన్ని నార్మల్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచే కొని ఉండాలి. దానికి సంబంధించి ఎవిడెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. కాబట్టి ఫోర్సబుల్గా తను మీ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసే డిమాండ్ చేస్తాడు, ఈవెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై లెస్ దెన్ 200. గుడ్ మా. నెక్స్ట్, బిల్ ఆఫ్ సప్లై. వేర్ సప్లై is an exempt supply or under the composition levy, where a registered person is dealing with exempt supply of the good or service, or he is under the composition scheme. On his outward supply, instead of the tax invoice, issue of the bill of supply is enough. సో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కి బిల్ ఆఫ్ సప్లైకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లో ట్యాక్స్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, బిల్ ఆఫ్ సప్లైలో ట్యాక్స్ ఎలిమెంట్ ఉండదు. సేమ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లో మీకు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఉండాలో బిల్ ఆఫ్ సప్లైలో కూడా సేమ్ డీటెయిల్స్ అమ్మా. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ట్యాక్స్ ఎలిమెంట్స్, అంతేమ్మా. సో ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఆప్టింగ్ ఫర్ ద కాంపోజిషన్ లెవీ డస్ నాట్ కలెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫ్రమ్ ది recipient and outward supplies made to him. సో ఎగ్జామ్ సప్లైస్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయరు కదా. కాంపోజిట్ డీలర్ అయినా ఎగ్జామ్ సప్లై అయినా. సపోజ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం, ఏదో ట్రీట్మెంట్, ఓ 40,000 బిల్ అయింది. హాస్పిటల్ వాళ్ళు మనకి ఇష్యూ చేసేది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, బిల్ ఆఫ్ సప్లైయా? హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం, హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్, 40,000 బిల్, నీకు ఇష్యూ చేసేది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, బిల్ ఆఫ్ సప్లైయా? బిల్ ఆఫ్ సప్లై. రీజన్ ఎగ్జామ్ సప్లైస్ కాబట్టి. సరే, కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ కొన్నావు, ఇష్యూ చేసేది ఏంటి? బిల్ ఆఫ్ సప్లై. ఈసారి ఇంకోటి అడుగుతున్నాను, అదే హాస్పిటల్లో హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్తో పాటు మెడిసిన్ బిల్ కూడా వేసిచ్చారు ఏమా? హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ఏమో ఎగ్జామ్ సప్లై, మెడిసిన్స్ ఏమో ట్యాక్సబుల్ సప్లై, రెండు ఇచ్చారు. ఒకే దాంట్లో బిల్ ఇవ్వచ్చాలా, లేదంటే సపరేట్గా ఇవ్వాలా? సపరేట్గా ఇవ్వాలంటే ఏమవుతుందో చెప్తాను. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ 3 ఇవ్వాలి,
లేదు సర్వీస్ అంటే డూప్లికేట్ 2 ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై గూడ్స్ కదా 3 ఇవ్వాలి. ఏం చేద్దాం? అదొక 3 ఇదొక 2 5 ఇన్వాయిస్లు ఇవ్వమంటారా? లేదు బెస్ట్ ప్రైస్లో వెళ్ళారనుకోండి, బెస్ట్ ప్రైస్లో వెళ్ళారనుకోండి, స్టార్టింగ్లో షాంపూ ఐటమ్స్, సోప్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి, చివరిలో వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్లో ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ కొనుక్కున్నావు, లాస్ట్లో ఎగ్జామ్ సప్లైస్ కొనుక్కొని బిల్లింగ్ వచ్చావు. ఎగ్జామ్ సప్లైకి బిల్ ఆఫ్ సప్లైలు 3 కాపీలు, ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్కి 3 కాపీలు ఇవ్వాలా? అంతే కదా, క్వశ్చనే కదమ్మా. అందుకోసమే ఒక హైబ్రిడ్ వర్షన్ వచ్చింది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై. ఏంటి? ఇన్వాయిస్ కమ్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై, వేర్ ఏ సప్లయర్ మేకింగ్ taxable supplies as well as exempt supplies. In such a situation, you can issue invoice come bill of supply. So it consists taxable supplies as well as exempt supplies. That's it, ma. So where a registered person, normal registered person, is dealing with taxable supplies, he has to issue a tax invoice. But where a registered person dealing with exempt supplies or a registered person who is under the composition scheme, these two peoples has to issue bill of supply. But where a taxable person is dealing with taxable goods as well as exempted goods, a taxable person dealing with taxable supplies as well as exempt supplies, normal registered person, in such a situation he can issue invoice come bill of supply. Are you clear? మా ఈ కాన్సెప్ట్ అమ్మ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్కి ఇచ్చినప్పుడు రిసిపెంట్ ఎవరై ఉండాలి? ఇది మా లాజిక్. నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ వచ్చు. ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసినటువంటి ఇన్వాయిస్లు చెప్పండి. మా నెంబర్ 1 రివైజ్డ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్, నెంబర్ 2 consolidated revised tax invoice, third one tax invoice, fourth one consolidated tax invoice, fifth one bill of supply, invoice come bill of supply. Clear? Now receipt voucher ఎప్పుడు ఇస్తారు? పేమెంట్ రిసీవ్ అయినప్పుడు. when you are receiving an advance in relating to the good or service, you have to issue a receipt voucher. So a registered person on receipt of an advance payment with respect to any supply of the good or service or both shall issue a receipt voucher which evidence in respect of such payment. And the next one, where at the time of receipt of an advance the rate of tax or nature of supply is not determinable, in such a situation the rate of tax will be 18% per annum. Where the nature of supply is not determinable, it shall be treated as an interstate supply. మా అడ్వాన్స్ మీద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? ఏం చెప్పాను? అడ్వాన్స్ మీద రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? జనరల్గా అడుగుతున్నాను. ప్రొజెక్టర్ కొందామని వెళ్ళాం, సార్ వస్తుంది సార్ ఒక 10 daysలో అన్నాడు, అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి సార్, 10,000 ఇచ్చాం, రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? ఏమి ఉండదా? ఏ రెసిప్ట్ వోచర్తో పాటు జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, చేయాలి. అడ్వాన్స్కి రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఎంత? రైట్ ఆన్సర్. నేను క్వశ్చన్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడుగుతున్నాను కానీ మా అడ్వాన్స్ నువ్వు ఏ వస్తువుకి ఇచ్చావో ఆ రేటేగా, అడ్వాన్స్ ఏ సర్వీస్కి ఇచ్చావో ఆ రేటే. కళ్యాణ మండపంకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు, కళ్యాణ మండపం సర్వీస్ ఏ రేట్ అప్లికబుల్ అయితే అది. హోటల్ రూమ్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు, ఆ రూమ్కి ఏ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అవుతుందో అది. ఒక ఐటమ్ గూడ్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు, దానికి ఏ రేట్ అప్లికబుల్ అయితే అది. అంతేనా? ఒకవేళ నువ్వు 2 or more ఐటమ్స్ కలిపి ఒకసారి అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు, దేనికైనా సెగ్రిగేట్ చేసుకోలేం, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? 18%. సరే అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు బాగానే ఉంది, ఎక్కడ డెలివరీ చేయాలి చెప్పట్లా, నువ్వు అడిగితే చాలా కోపంగా ఉన్నావు, ఏమయ్యా ఎక్కడ చెప్తే ఇస్తావు ఏంటి నువ్వు అని అంటున్నావు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చమ్మా?
ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైగా ట్రీట్ చేసేయచ్చు. ఇంటర్ స్టేట్. సో అడ్వాన్స్ దేనికి ఇచ్చారో తెలియకపోతే, వేర్ అన్ అడ్వాన్స్ గివెన్ ఫర్ 2 or more supplies and we are not in a position to determine for which it has been given. ఎందుకోసం ఇచ్చారో మనకు తెలియట్లేదు, ఏం చేద్దాం? 18% ఛార్జ్ చేయండి, 18% ఛార్జ్ చేయండి. ఎక్కడ డెలివరీ చేయాలో తెలియట్లేదు సార్, అది ఎంటర్ తెలియట్లేదు సార్, అడిగితే చెప్పట్లేదు సార్, చాలా కోపంగా ఉన్నాడు సార్ అన్నప్పుడు ఐజిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తాయి, ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై. అర్థమైందా? గుడ్. నెక్స్ట్ రీఫండ్ వోచర్. ఎప్పుడు సార్ ఈ రీఫండ్ అనే కాన్సెప్ట్? వేర్ recipient given an advance and the supplier issued receipt voucher. Further, no supply, no tax invoice. Now the recipient demanded money refund. మరి రీఫండ్ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి? రీఫండ్ వోచర్ని రిసిప్ట్ వోచర్కి ఎగనెస్ట్గా చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. రీఫండ్ వోచర్ని రిసిప్ట్ వోచర్కి ఎగనెస్ట్గా చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ఇచ్చావు, అడ్వాన్స్ ఇవ్వగానే ఏమిస్తావు? రిసిప్ట్ వోచర్. సప్లై జరగకపోయినా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసావు అనుకుందాం, ఏం జరుగుతుంది? జస్ట్ కట్టేసిన తర్వాత రిసిప్ట్ వచ్చాడు, అబ్బాయి నాకు వద్దు సార్, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అంటున్నాడు. మరి బాబు నీకు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసాను రా, చేసి కూడా గవర్నమెంట్ కట్టాను, నాకేం సంబంధం లేదు సార్, 10 లక్షలు ఇచ్చాను అడ్వాన్స్, నాకు వద్దు, నా 10 లక్షలు నాకు ఇచ్చేయండి. మరి అన్లాక్ ఏంటి, జిఎస్టీ కట్టాను, ఎవరు కట్టమన్నారు సార్, నేను సర్వీస్ తీసుకున్నానా? నేను ఇచ్చింది అడ్వాన్సేగా, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు? క్రెడిట్ నోట్, డెబిట్ నోట్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? క్రెడిట్ నోట్, డెబిట్ నోట్తో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అదే నువ్వు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇంకా ఇవ్వలేదు, రీఫండ్ వోచర్ అవ్వచ్చు. అర్థమైందా అమ్మా? సో రిసిప్ట్ వోచర్, అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్, రిసిప్ట్ వోచర్ ఇష్యూడ్. మళ్ళీ దీన్ని 2 partsగా డివైడ్ చేసుకోవాలి. వెదర్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూడ్, నాట్ ఇష్యూడ్. ఇఫ్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ నాట్ ఇష్యూడ్, still option is available, you can issue the refund voucher. But once the tax invoice has been issued, you don't have an option to give a refund voucher. In such a situation, you have to go with credit note or debit note. That's it. Next, invoice and payment voucher to be issued by the recipient of supply, liable to pay tax under reverse charge mechanism. Under section 9 subsection 3, 9 subsection 4, who is liable for payment of GST? Recipient is liable to pay GST, as well as recipient is liable to issue 2 documents. Tax invoice okati, payment voucher okati. This is the requirement of the section 31. This is the requirement of the 9.3 or 9.4. Are you getting my board? So the recipient is liable to issue tax invoice as well as the payment voucher. That is the requirement of the section 31 in case of the reverse charge cases. Are you clear? But however, there is a small exception ma. ఈ చార్ట్ చూసి మీరు ఆ ఎక్సెప్షన్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. పేమెంట్ వోచర్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఏంటమ్మా అది? సప్లై రిజిస్టర్డ్ అయితే ఓకే, అదే సప్లైర్ అన్రిజిస్టర్డ్ అయితే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి, పేమెంట్ వోచర్ ఇవ్వాలి. మా రివర్స్ ఛార్జ్లో సప్లైర్ రిసిపియంట్ ఉన్నాడు, ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది ఎవరు? రిసిపియంటే. రిసిపియంటే ట్యాక్స్ కట్టాలి. దాంతోపాటు ఇంకో బంపర్ ఆఫర్ ఏంటి? పేమెంట్ వోచర్ తనే ఇవ్వాలి, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ తనే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ క్లియరా? ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, సార్ రివర్స్ ఛార్జ్లోనే ఉన్నా ఒక్కోసారి సప్లైర్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చుగా, సప్లైర్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా. అలాంటప్పుడు రిసిపియంట్కి ఒక బర్డెన్ తగ్గిస్తున్నారు. ఏమని? నాన్న రిసిపియంట్ ట్యాక్స్ నువ్వే కట్టు, పేమెంట్ వోచర్ కూడా ఇవ్వు, కానీ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ సప్లైర్ ఇస్తాడులే. ఎందుకు సార్? సప్లైర్ రిజిస్టర్డ్గా. అరు క్లియర్? సపోజ్ ఇలా అనుకుందాం అమ్మా, ఒక కంపెనీలో డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కూడా. కంపెనీలో ఉన్న డైరెక్టర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కూడా. టర్న్ ఓవర్ 20 lakhs కాస్ట్ అయింది, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి రెమ్యునరేషన్ కావాలి, రైట్?
కంపెనీకి సార్ నాకు 10 lakhs ఇవ్వండి, 1,80,000 జిఎస్టీ ఇవ్వండి అని కంపెనీ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు కంపెనీ ఏం చేయాలి? జస్ట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి, పేమెంట్ వాచర్ ఇవ్వాలి. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రీజన్ సప్లైర్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్. అలా సప్లైర్ రిజిస్టర్డ్ అయినప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ ఇట్ మై గాట్ ఇట్. టేక్ ఏ బ్రేక్ అండ్ అగైన్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్ 10 minutes. ఆ నోట్ పాయింట్స్ 2 పాయింట్లు నోట్ పాయింట్లు ఇచ్చాను, చెక్ చేసుకోండి. Payment voucher has to be issued by the recipient irrespective of the fact whether supplier may be registered or unregistered. Whereas invoice concern, recipient is liable for issue of the invoice only when the supplier is unregistered. Carry on.